चक्र चिन्ह अर वर्ण जात अर पात निहिन जहे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत के अचल मूर्त अनपौ प्रकाश अमितोज जय कोट इंद्र इंद्रान साहे साहान गिण जय तिर पवन मिहीप सुर नर असुर नेत नेत बन तिरण कहत त्वै सर्वनाम कथ कवन कर्म नाम वर्णत समत अस कृपान खंडो खड़ग चुबक तबर अरती सैफ सरोही सहथी जह हमारे पीर तीर तुही सथी तुही तबर तरवार नाम तिहारो जो जपै पै सिंध पव पार काल तुही काली तुही तेगी आरती तुही निशानी जीत की आज तुही जगवीर खड्ग केत में शरण तिहारी आप हाथ दे लिहुआरी सर्व ठार मोह सहाई दुष्ट दोख ते लिहो बचाई नमस्कार श्री खड्ग को करो सोहित चित लाय पूर्ण करो ग्रंथे तुम मोह करो सहाय मुकुचरा शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाए अंध लखै बदरो सुने जब काल कृपा कराय कहाँ बुध प्रभु तुष हमारी वर्ण सकै महिमा जो तिहारी हम न सकत करो शिवत तुम्हारी आप लिहो तुम कथा सुधारी हम न सकत करो शिवत तुम्हारी आप लिहो तुम कथा सुधारी। वाहेगुरु साहिब जीओ। एक ओंकार। अथ 20वां राम अवतार कथनं। चौपाई। अब मैं कहो राम अवतारा, जैस जगत मोह करा पसारा। बहुत काल बीतत भयो जबै,
असुरन बांस प्रगट भयो तबै एक ओंकार अथ 20वां राम अवतार कथनं चौपई अब मैं कहो राम अवतारा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु खालसा साध संगत जी, गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी महान ही महान उत्तम बाणी, ज्ञानमय बाणी, वीरसी बाणी दी विचार लड़ीवार रूप चल चला रही है। आप सरवण करके लाहे ले रहे हाँ। पुराणा दे विच बेअंत प्रसंग हैं जिन्हां दे विच विष्णु भगवान जी दे इस तरह इस संसार विच चारे युगां विच 24 अवतार उन्हें धारे है। उन्हां दी गाथा दा गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने अपनी बाणी द्वारा उल्लेख किया है। वो बाणी दी विचार आपां कई रोज तो करते चले जा रहे हाँ। जिवें अकाल पुरख वाहिगुरु की आग्ञा नाल विष्णु ने सूर्य का भी अवतार धारिया, चंद्रमा का भी अवतार धारिया। इसे तरह त्रेते युग दे विच भी अकाल पुरख वाहिगुरु की आग्ञा नूं मंदिया हुए विष्णु जी ने दशरथ के घर दे विच रामचंद्र नाम रख के राम अवतार धारिया। 20वां अवतार विष्णु जी का रामचंद्र का होया है। जो वाल्मीक है चिरंजीवी लिखी है, उन्हें बहुत विशाल से रामायण लिखी है। राम जी ने खोल खोल के प्रसंग लिखे है। इसी तरह तुलसी जी की रामायण है, रामचरितमानस है, वो काव्य विच है। वाल्मीकि रामायण वार्तक विच है। गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने दोहां रामायणों का जिहड़ा उल्लेख है वो संक्षिप्त रूप दे सूत्र रूप ही कर करा दिता है। सिंघां नूं ना वाल्मीकि रामायण की पढ़न की लोड़ रहेगी, ना तुलसी रामायण की लोड़ है। जिन्नी को लोड़ सी रोवै राम निकाला पया, सीता लक्ष्मण बिछड़ गया। रोवै दैसर लंग वाए, जिन सीता आंदी डोरू बाए। जिहड़ियां तुकां जे वाल्मीकि रामायण या तुलसी रामायण पढ़ी होगी तो फिर अर्थ कर सकूगा, प्रसंग दसूगा भी राम जी किवें रोए, सीता ते लक्ष्मण का विछोड़ा किवें होया, ते लंका गवा के राम किवें धाहां मार के रोआ। इसे तरह जिहड़ा कोई पंजे पालो वो विराट राज दे जाके जो मजूर बने, नौकर बने, वो किवें रोए। ये पुराणा विच प्रसंग ने गुरु महाराज ने वो जिन्नी क लोड़ सी अपने मुख राही बाणी उच्चारण करके वो भाई मनी सिंह जी तो लिखवा देते। जिवें गुरु काशी शरण रमनवा साहब बैठ के
जिहड़ा पावन पवित्र स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का दोबारा लिखाया, जिहदे विच अपने पिता गुरु तेग बहादुर साहब जी की जिहड़ी बाणी है वो भी शामिल की थी। अपना भी एक श्लोक श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच वो लिखवाया। इस तरह जिसनों दमनवी स्वरूप कहते हैं, इस रूप की संपूर्णता की थी। फिर इसे दमनवी स्वरूप नदेड़ शहर विखे जिथे गुरु कलगीधर जी का सचखंड गमन अस्थान है, सचखंड गुरुद्वारा है, अवचल नगर जी नूं कहते हैं। फिर गुरता गद्दी का तख्त आप जी ने अगे वास्ते जुगो जुग अटल सदा लई श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी समुचे खालसा पंथ दे सतगुरु होणगे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सिख पंथ की अगवाई करनगे। महाराज ने कहा सी भी जो किसी ने साडे मुखों वचन सुनने हैं या सुनते हो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी बाणी दे शब्द पढ़े। जो बाणी दे शब्द वो साडे वचन है, जो उन्हां शब्दां विच उपदेश है वो साडा उपदेश है। जिन्हें साडे दर्शन करने वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे दर्शन कर ले, इको जिही है साडे दर्शन ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे, क्योंकि साडे तीन स्वरूप है। एक तो निर्गुण स्वरूप है, एक सरगुण स्वरूप तुहाडे खालसा जी सामने दर्शन दे रहा है। इसे एक है शब्द आ गुरबाणी है, ये भी साडा स्वरूप है। तीन रूप है मोहि को सुनो नंद चित लाए, निर्गुण सरगुण गुर शब्द कहो तो हुए समझाए। रोम रोम अखर मोहि लहो बाल यथार्थ तम सो कहो। यकर अखर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का जो है ये साडे शरीर का मानो एक एक रोम है, ये वाल है। ये यथार्थ असीं लफ्ज़ कहने हैं भी ये जिहड़े अखर अखर इन्हां शुद्ध रूप दे विच पढ़ना चाहिए। कि कोई ये बाणी दे अखरां नूं गलत पढ़दा है, लग मात्रा गलत रहिंदा है, रोमां नूं कोई किते तकलीफ हुंदी है। इस तरह बाणी गलत पढ़े, अखर गलत पढ़े, सानू तकलीफ हुंदी है। शुद्ध करके पढ़ना चाहिए। इसे तरह जिथे श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की संपूर्णता की थी, उथे अपनी बाणी नू गुरु महाराज ने इस तो बखरे रखिया है। ये उन्हां दी मौज है। देख लो गुरु नानक साहिब जी तो लैके जिन्नी बाणी दूजिया जामिया विच लिखी है ते लिखाई है, करतारपुर स्वरूप विच पिया है, जो सारी महाराज ने उच्चारण करके फिर अपने अनुभव द्वारा लिखा दी। दूजे पातशाह दी भी, तीजे पातशाह दी भी, चौथे पंजवें दी भी, फिर नौवें पातशाह दी भी। जे चाहते हो अपनी बाणी भी लिखवा सकते थे। फिर महाराज जी अपनी मौज है, निमरता है। ये भाई गुरदास जी की बाणी नूं भी, भाई नंद लाल जी की बाणी नूं भी आप जी ने बखरे ही रखा है। उसे तरह ये अपनी बाणी नूं भी बखरिया। हाँ, जो अमर संचार किया उस वेले अपनी जिहड़ी बाणी है वो शामिल की सी। जपजी साहिब तो बाद जिहड़ा जाप साहिब जिवें अकाल पुरख वाहिगुरू दे सन्मुख रूप दे विच हो के स्थिति रूप से नमस्कार आत्म मंगल रूप दे विच विचारण किया, ਉਹਦਾ पाठ करे आप जी ने। कि वैरागमई जिहड़े सवैये रखिया करन लई, बेनतियां करन लई चौपई, ये तीन बाणियां अपनियां शामिल कीतियां।
ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਈਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਵਾਇਆ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ 20ਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਰਾਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਵਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ 20ਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੀ ਕਥਾ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹ ਕਥਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੀਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਅਥ 20ਵਾਂ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਕਥਨੰ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇਹ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੁਣ ਕੇ ਕੱਢੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਛਾਂਟ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦਾਲ ਦੂਰ ਰਿੱਝ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਾਣਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਦਾਲ ਰਿੱਝ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਬੀਜ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਲਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ 16 ਸੌਣਪੁਣੀਆਂ 16 ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਸਮੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਪਰਮਾਰਥ ਹੈ, ਉਹ ਓਂਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੰਗਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਓਂਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਉਂ ਬੀਜ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਥ 20ਵਾਂ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਕਥਨੰ। ਇਸ ਬੀਜ ਰੂਪ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ 20ਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਚੌਪਈ ਅਬ ਮੈਂ ਕਹੋ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰਾ। ਚੌਪੀ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਚੰਦਰ ਅਵਤਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦਾ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਮ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਬ ਮੈਂ ਕਹੋ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੈਸ ਜਗਤ ਮੋਹ ਕਰਾ ਪਸਾਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣਾਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਸਭ ਰਾਮ ਰਾਮ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਉਸੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਪਸਾਰਿਆ। ਆਪਣੇ ਬੇਅੰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੇਅੰਤੀ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਫੈਲਾਏ। ਬਹੁਤ ਕਾਲ ਬੀਤਤ ਭਇਓ ਜਬੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੁਰਨ ਬੰਸ ਪ੍ਰਗਟ ਭਇਓ ਤਬੈ।
ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਨੇਤ ਐਸੀ ਹੋਈ ਦੈਂਤਾਂ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਸ ਹੈ ਇਹ ਫੇਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਫੇਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ ਦੈਂਤ ਰਾਖਸ਼। ਅਸੁਰ ਲੱਗੇ ਬਹੁ ਕਰੈ ਬਿਖਾਦਾ। ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ, ਰਗੜੇ ਝਗੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ, ਨਾਸ ਕਰਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਅਸਰ ਲਗੇ ਬਹੁ ਕਰੈ ਬਖਾਲਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੈਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਬਖਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਬਹੁਤਾ ਪੱਧਰ ਬਨਾਰਸ, ਬਹੁਤਾ ਰਗੜਾ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਿਨਹੂ ਨ ਤਿਨੈ ਤਨਕ ਮੈਂ ਸਾਧਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੈਂਤਾਂ ਰਾਖਾਂ ਨੂੰ ਤਨਕੀਏ ਥੋੜੇ ਮਾਤਰ ਸਾਧਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕਲ ਦੇਵ ਇਕਠੇ ਤਬ ਭਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੈਂਤਾਂ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਏ, ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਖੀਰ ਸਮੁੰਦਰ ਜਹ ਥੋ ਤਿਹ ਗਏ। ਜਿਸਿਓ ਖੀਰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਗਏ। ਬਹੁ ਚਿਰ ਬਸਤ ਭਏ ਤਿਹ ਠਾਮਾ। ਖੀਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸਦੇ ਉੱਥੇ ਟਿਕੇ ਰਹੇ। ਵਿਸ਼ਨ ਸਹਿਤ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜਿਹ ਨਾਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 33 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੀ ਦੁਖਤ ਪੁਕਾਰਤ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਕੁਬੇਰ ਆਦਿਕ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ, ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੈਨ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਨ ਪਰੀ ਕਲ ਕੇ ਧੁਨ ਆਰਤ। ਜੋ ਕਲ ਕੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਪੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟੋਟਕ ਛੰਦ ਬਿਸਨਾਦਿਕ ਦੇਵ ਲਖੇ ਬਿਮਨੰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੋਂ ਆਦਿਕ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਸਮੇਤ ਹਨ, ਜਾਣੇ ਵੀ ਇਹ ਬੜੇ ਬਿਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਪਏ, ਮੁਰਝਾਏ ਪਏ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਦ ਹਾਸ ਕਰੀ ਕਰ ਕਾਲ ਧੁਨੰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਰਦ ਹਾਸ ਕਰੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਾਸਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਮੁਸਕਰਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇ ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੇ ਹੱਸਦੇ ਹਸਾਂਦੇ ਹੋਏ। ਅਵਤਾਰ ਧਰੋ ਰਘੁਨਾਥ ਹਰੰ। ਹਰੋਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੋ ਤੂੰ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਜੋ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ। ਇਹ ਹਰੋਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਰਘੂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਨਾਥ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ। ਚਿਰ ਰਾਜ ਕਰੋ ਸੁਖ ਸੋ ਅਵਦੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਰਾਗਮਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੁਖ ਸੋ ਅਵਦ ਵਜੁਦਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰ ਕਰਾ। ਵਿਸ਼ਨੇਸ਼ ਧੁਨੰ ਸੁਨ ਬ੍ਰਹਮ ਮੁਖੰ। ਹਾਂ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਵੀ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਵੀ ਮੁਖੀ ਉਹ ਕੌਣ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ।
ਅਬ ਸੁਧ ਚੱਲੀ ਰਗ ਬੰਸ ਕਥੰ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੁਧ ਹੈ ਨਿਰੋਲ ਕਥਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਗਵਾਂ ਦੀ ਬੰਸ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਪਈ ਇੱਥੋਂ ਕਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਰਾਗਵਾਂ ਦੀ ਬੰਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਸ਼ੋਰ ਕਥਾ ਕਹਿ ਕਥਾ ਕਬ ਯਾਰ ਰੜੈ। ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਨਾ ਰਾਗਵਾਂ ਦੇ ਕੁਲ ਦੀ ਬੰਸ ਦੀ ਜੋ ਪਸ਼ੋਰ ਕਥਾ ਜਾਹੇ ਰੜੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਸ਼ੋਰ ਕੀ ਖੋਲ ਕੇ ਸ਼ੋਰ ਕੀ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹ ਕਥਨ ਕਰੇਗਾ ਉਚਾਰੇਗਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਇਨ ਬਾਤਨ ਕੋ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਬੜੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾਊਗੀ ਰਾਘਵਾਂ ਜੀ ਕੋਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਾਘਵਾਂ ਦੀ ਬਾਂਸੁਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਥਾ ਵੀ ਰਗਾ ਰਾਜਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਰਘੂ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਭਰ ਜਾਊਗਾ। ਤਿਹ ਤੇ ਕਹੀ ਥੋਰੀਆ ਬੀਨ ਕਥਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੁਣ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਲ ਤਵੈ ਉਪਜੀ ਬੁੱਧ ਮਦ ਜਥਾ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਬਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਥਾ ਚੁਣਵੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਹ ਭੂਲ ਭਈ ਹਮ ਤੇ ਲਹਿਓ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 52 ਕਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਵੀ ਹੇ ਕਵੀਓ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਥਾ ਚੁਣਵੀਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਸਾਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਵੀਓ ਲਿਖਿਓ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਸੋ ਕਬੋ ਤਹ ਅਛਰ ਬਨਾ ਕਹੀਓ। ਇਹ ਕਵੀ ਲੋਕੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ। ਰਗ ਰਾਜ ਭਇਓ ਰਗ ਬੰਸ ਮਨੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬਸ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਰਾਗਵਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਤੋਰ ਦੇ ਰਗ ਰਾਜ ਭਇਓ ਰਗ ਬੰਸ ਮਨੰ। ਜੋ ਰਾਗਵਾਂ ਦੀ ਬੰਸ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੋ ਰਾਗਵਾਂ ਦਾ ਬੰਸ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਘੂ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਸੈ। ਜਿਹ ਰਾਜ ਕਰਿਓ ਪੁਰ ਔਧ ਕਣੰ। ਜਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਰਘੂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਕਤਰਿਆ। ਸੋ ਕਾਲ ਜਿਨਿਓ ਨਿਰਪ ਰਾਜ ਜਬੰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਘੂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਭਗਵਾਨ ਜਦੋਂ ਨੇ ਚਿਣ ਲਿਆ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਭਾਵ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਭੂ ਰਾਜ ਕਰਿਓ ਅਜ ਰਾਜ ਤਬੰ। ਫਿਰ ਰਘੂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਜ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਜ ਰਾਜੇ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕੀਤਾ। ਅਜ ਰਾਜ ਹਣਿਓ ਜਬ ਕਾਲ ਬਲੀ। ਆ ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਵੇੜੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਜ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬਲੀ ਕਾਲ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਸੋ ਨਿਰਪਤ ਕਥਾ ਦਸ਼ਰਥ ਚਲੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਜ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਦਸ਼ਰਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸ਼ਰਥ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਕਥਾ ਚੱਲ ਪਈ। ਚਿਰ ਰਾਜ ਕਰੋ ਸੁਖ ਸੋ ਅਵਦੰ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਰਥ ਨੇ ਅਜ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਬੜੇ ਸੁਖ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਕਤਰਿਆ। ਮ੍ਰਿਗ ਮਾਰ ਬਿਹਾਰ ਬਣੰ ਸੋ ਪ੍ਰਭੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀਏ ਮਾਲਕ ਹੈ ਦਸ਼ਰਥ ਮਿਰਗ ਮਾਰ ਬਿਹਾਰ ਹਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ
ਇਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਹਾਰ ਕੀਏ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਗ ਧਰਮ ਕਥਾ ਪਰਚੁਰੀ ਤਬ ਤੇ ਤਦੋਂ ਤਾਈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਰਥ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਥਾ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਫੈਲੀ। ਸੋ ਮਿਰਤੇਸ਼ ਮਹੀਪ ਭਇਓ ਜਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਿਤਰੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਦਸ਼ਰਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਿਤਰੇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲక్ష్మణ ਤੇ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸੁਮਿਤਰਾ। ਤੇ ਸੁਮਿਤਰਾ ਦਾ ਏਸ਼ ਮਾਲਕ ਪਤੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਦਸ਼ਰਥ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਮਿਤਰੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਦਸ਼ਰਥ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਮਿਤਰਾ ਦਾ ਏਸ਼ ਪਤੀ ਮਾਲਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸ਼ਰਥ ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ। ਦਿਨ ਰੈਣ ਬਨੈਸਨ ਬੀਚ ਫਿਰੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਰਾਜਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਰਾਤ ਹੋਵੇ ਬਨੈਸਨ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਐਸਨ ਵੱਡਾ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਸੰਘਣਾ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਭਿਆਨਕ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਘਣੇ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਦਸ਼ਰਥ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮ੍ਰਿਗ ਰਾਜ ਕਰੀ ਮ੍ਰਿਗ ਨੇਤ ਹਰੈ। ਮ੍ਰਿਗ ਰਾਜ ਮਿਰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਣ? ਸ਼ੇਰ। ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਰੀ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਮਿਰਗ ਨੇਤ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਂਤ ਕਥਾ ਉਹ ਠੌਰ ਪਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਹਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਬ ਰਾਮ ਜਇਆ ਪਰ ਬਾਤ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਕਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜया ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਜਾਣੀ। ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁਸਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਕੋਹੜਾਮ ਜਹਾ ਸੁਨੀਐ ਸਹਰੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁੜਹਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਜੂ ਤੇ ਘੱਗਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਿਆ ਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁੜਹਾਮ। ਤਹ ਕੌਸ਼ਲ ਰਾਜ ਨਿਰਪੇਸ਼ ਬਰੰ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੌਸ਼ਲ ਰਾਜਾ ਉਹਦਾ ਕੁੜਹਾਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬਰੋਂ ਕੀ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਬਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਸ਼ਲ ਰਾਜ ਸੀ, ਕੌਸ਼ਲ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਉਪਜੀ ਤਹ ਧਾਮ ਸੁਤਾ ਕੁਸ਼ਲੰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰਾਜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸਲਿਆ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਜਿਹ ਜੀਤ ਲਈ ਸਸ ਅੰਸ਼ ਕਲੰ। ਜਿਸ ਕੁਸਲਿਆ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ 16 ਕਲਾਂ ਹਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ 16 ਕਲਾਂ ਵੱਲ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਚੰਦਰਮਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਨੂੰ 16 ਕਲਾਂ ਸਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ 16 ਕਲਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ, ਜਾਣੀ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏ ਕੁਸਲਿਆ ਸੁੰਦਰ ਸੁਨੱਖੀ ਹੈ ਸੀ। ਜਬ ਹੀ ਸੁਧ ਪਾਏ ਸੁਯੰਬਰ ਕਰਿਓ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਧ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਹੋਸ਼ ਪਾਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਸਲਿਆ ਇਹ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਬ ਹੀ ਸੁਧ ਪਾਏ, ਜਦੋਂ ਨੇ ਹੋਸ਼ ਪਾਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੁੰਬਰ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਕੁਸਲਿਆ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੰਬਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਸੁੰਬਰ ਰਚਿਆ ਵੀ। ਰਾਜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜੀ ਹੈ ਕੁਸਲਿਆ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹ ਲਵੇ। ਸੁੰਬਰ ਆਪ ਵਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਇਕੱਠੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਾ।
इस तरह नूं स्वंबर कहंदे है। स्वं अपने आप भरना पसंद करके और फिर जिहड़ा कुसले राजा सी, कौशल राजा सी, उन्हें कहते स्वंबर रच दिता ते अपनी लड़की कुसलिया नूं कह दिता भी ये राजे इकट्ठे हो गए, इन्हां विचों जो मर्जी तू बरला, जिहदे नाल मर्जी शादी कर करा ला। अब देश नरेश चीन बरियो। कहते जिहड़ी कुसलिया लड़की सी उसने देख के जिहड़ा अयोध्या दा मालिक दशरथ दाला सी ਉਹਨੂੰ भरिया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ अपनी शादी करवाई। पुन सैन सिमरत नरेश बरन। हाँ फिर कहते इसे तरह एक कहते सुमित्र सैन राजा होया, बड़ा मालिक श्रेष्ठ, जिह जुद लिए मद्र देश हरन। जिसने कहते इस तरह युद्ध करके जिहड़ा मद्र देश है पंजाब का इलाका वो कहते जित के हरम की अधीन कर लिया सी, अपने कंट्रोल विच ले लिया सी, काबू कर लिया सी। सुमित्रा तिह धाम भई दोहता। वो जिहड़ा सुमित्र सैन राजा सी जिसने पंजाब दा इलाका जित के अपने अधीन कर लिया सी, ਉਹਦੇ घर दे विच एक लड़की होई जिसदा नाम सुमित्रा रखिया सी। इसदे पेट तो विच लक्ष्मण ते शत्रुघ्न पैदा होए सी। इस तरह सुमित्रा नाम की जिहड़ी लड़की इहदे घर दे विच पैदा होई। जिह जीत लई सस सूर प्रभा। यह सुमित्रा लड़की ने चंद्रमा सूर्य की जिहड़ी शोभा है वो भी जित लई है। सो बारस बुद्ध भई जब ही। वो जिहड़ी बार की है, बाल की है, लड़की है जिहड़ा बुद्धि सहित हुई, बड़िया उम्र दी हुई है। अब देश है चीन बरियो तब ही। हाँ तदों कहंदे जिहड़ा अयोध्या दा मालिक है दशरथ है, उन्होंने जान के चंगा इहनूं बर लिया। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ इस मित्रा ने भी ब्याह करार कर लिया है। गन याह भणो कस टुआर निरपं। कहते इस तरह कहते विचार करके अगे कहने यानी इस मित्रा जिहड़ी सी ਇਹਦਾ ब्याह जदों दशरथ दे नाल हो गया, कुसलिया दा हो गया, दो हो गईयां। हुण कष्टवार निरपं ये कहते कष्ट द्वार रियासत का राजा है इधर जम्मू वाली। जे के कई धाम सुता सो प्रभु। हाँ जिसदे घर दे विच कई नाम दी लड़की सी, जे कई धाम सुता सो प्रभु, बड़ी शोभा वाली सुंदरता वाली। इस राजे दे घर दे विच कई नाम दी लड़की पैदा होई। इनते ग्रह मोसुत जौन बियो। इसकी एक कई दे कहंदे पेट घर दे विच जिहड़ा कोई पुत्र पैदा होया सी भरत वगैरह। तब बैठ नरेश विचार कियो। हाँ उसने इनते ग्रह मोसुत जौन बियो, जो कई ने भी ते कई दे नाने ने भी ये शर्त रखी सी भी तेरे घर दे भी दो पत्नियां दो राणियां, हुण तीजी नूं तू ब्याहण आया है। ये शर्त सी भी जिहड़ा ਇਹਦੇ घर दे विच पुत्र कोई उबियो पैदा होएगा ਉਹ तेरे राज भाग दा मालिक हो गया, दूजिया नूं बनोवास दिता जाएगा। तब बैठ नरेश विचार कियो। इस तरह कहते तदों दशरथ राज ने बैठ के चंगी तरह सोच विचार की। तब के कई नार विचार करी। इधर जिहड़ी कई नाम दी पत्नी सी उन्हें भी विचार करके स्पष्ट गल कह दी है जे मेरे नाल तू शादी करा, मेरा जिहड़े पेट तो पैदा होएगा वही राज भाग दा मालिक होएगा। जिहड़ियां दूजियां तो पैदा होणगे
ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਬਨੋਵਾਸ ਕਰਨ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਹ ਤੇ ਸਸ ਸੂਰਜ ਸ਼ੋਭ ਧਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਿਹ ਵਿਆਹਤ ਮੰਗ ਲਏ ਦੋ ਬਰੰ, ਉਸ ਕਕੇਊ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਉਸਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਵਾਰ 2 ਬਚਨ ਮੰਗ ਲਏ ਸਨ ਬਈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰੂਗਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਹ ਤੇ ਅਵਦੇਸ਼ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹਰੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 2 ਵਾਰ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਸਮਝੀ ਨਾ ਨਰੇਸ਼ਰ ਬਾਤ ਹੀਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਕਈ ਨੇ ਤੇ ਕਕਈ ਦੇ ਨਾਨੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤਬ ਤਿਹ ਕੋ ਬਾਰ ਦੋਏ ਦੀਏ, ਤਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਈ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਬਚਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਜੰਮੇਗਾ ਉਹੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਨੋਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਨ ਦੇਵ ਅਦੇਵਨ ਜੁਧ ਪਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸ਼ਰਥ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਲੜਕੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, 3 ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਹੈ ਤਾਂ 360 ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸੀ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ 3 ਜਾਨੀ ਮੁਖੀ ਸੀ, 3 ਪੁੱਟਰਾਣੀਆਂ ਸੀ। 3 ਪੁੱਟਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਦੀ ਕਕਈ ਦੀ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਗੁਰਮੈਣ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਹੈ ਕਥਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪੁਨ ਦੇਵ ਅਦੇਵਨ ਜੁਧ ਪਰੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਹ ਜੁਧ ਘਣੋ ਨ੍ਰਿਪ ਆਪ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸ਼ਰਥ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੈਂਤਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੱਥ ਸਾਰਥੀ ਚੰਦਨ ਨਾਰ ਹਕਿਓ, ਰੱਬ ਦੀ ਨਿਯਤ ਐਸੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ ਰਵਾਹੀ ਰਥ ਹੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਹੱਥ ਸਾਰਥੀ ਉਹ ਰਸਵਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਕੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਸਵਾਹੀ ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਚੰਦਨ ਨਾਰ ਹਕਿਓ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਕੇਹੀ ਪੁੱਟਰਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਰਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਰਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ। ਯਹ ਕੌਤਕ ਦੇਖ ਨਰੇਸ਼ ਚੱਕਿਓ, ਐਸਾ ਕੌਤਕ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਹੈ ਨਿਰਭੈ, ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਕੇਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਰਾਜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਚਕਰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈਰਾਨ ਹੱਕਾ ਬਖਈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਨ ਰੀਜ ਦਏ 2-3 ਤੀਹ ਬਰੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਆ ਤੇਰੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬਚਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਹੇਗੀ ਉਹ 2 ਬਚਨ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਚਿਤ ਮੋਸੋ ਵਿਚਾਰ ਕਛੂ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਸ਼ਟੋਰੇ ਮਾਤਰ ਕੁਛ ਮਾਤਰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੁੰਜੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹੀ ਨਾਟਕ ਮੱਧ ਚਰਿਤਰ ਕਥਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਟਕ ਹਨੂਮਾਨ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਧ ਚਰਿਤਰ ਕਥਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਚਰਿਤਰ ਹੈ, ਰਾਮ ਚਰਿਤ ਮਾਨਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੈ ਦੀਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਨਰੇਸ਼ ਜਥਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਦਰ ਦੇ ਤਾਈ ਉਹ ਦਸ਼ਰਥ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
के रामचरित में तुलसी रामायण विच हनुमान नाटक विच कथा लिखी हुई है। अर जितिए एक अनेक बिदं हाँ अनेकां तना ढंगां नाल जिस तरह अनेकां जिहड़े अर बैरी जितना कीते सब काज नरेश्वर कीन सिद्धं वो सारे जिहड़े काम है दशरथ राजे ने सिद्ध कर ले पूरे कर ले। दिन रैन बिहारत मद बनूं फिर भी दिने रात कहंदे जंगलां दे विच ही फिरदा रहिंदा दशरथ। जल लैन दिजाए तहां सरवणं उत्थे कहंदे सरवण नाम दा जिहड़ा ब्राह्मण सी अंधले दा पुत्तर वो कहंदे पानी लैण वास्ते आया नदी वल नूं। पित मात तजे दो अंध भुअं दोवें जिहड़े मां प्यो सी अखां तो मनाखे सी अंधले सुन्ने सी उन्हां नूं कहंदे जंगल विच जिथे साफ धरती सी उत्थे छड़ दिता भी मैं पानी लियाना हाँ। कह पात्र चलियो जल लैन सुअं हाँ सुअं कहते आप ही जेड़ा सरवण है भांडा जा घड़ा जा फड़ के पानी लैन वास्ते चल पिया है। मुन नोदित काल सिधार तहा इस तरह कहते जेड़ा सरवण मुनि है सरवण ब्राह्मण है ये नोदत की काल दा मूल की प्रेरिया होया उधर नु ही चलिया है जिसे दी मौत होनी ने मरना है। नृप बैठ पतौवन बाद जहां इधर जरा दशरथ राजा है कहंदे पतौन बन के अपनी बड़ी चौकी ला के सोनी बन के है पूरी तैयारी करके बैठा होया सी। भवकंत कटं अतनाद हुअं जदों ये सरवण सरजू नदी दे विचों पानी दा घड़ा जा भन लग्या है भवकंत कटं वो पानी भरन समय भक भक दी जिहड़ी आवाज जी होई है। धुन कान परी अजराज सुअं जेड़ा अजराज दा सौंकी पुत्र है दशरथ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਰਨ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਘੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਭਕ ਭਕ ਦੀ और दूसरे किनारे आवाज हुई इस करके भुलेखा जा पिया भी शायद कोई हरन पानी पीन आया है। कह पान सो बाण तान तन उसे वेले अपने हथा विच तन तीर लेके इन्हें खिंच लिया है। मृग जान दिजंग सार सुध हन हाँ इस तरह भी हरन जान के वो जिहड़ा ब्राह्मण सरवण है उन्होंने कहते सुध निरोध चिट्टा जिहड़ा है तिखा कीता तीरा मार दिता है हरन जान के। गिर गयो जो लगे सार सुध मुनंग हाँ जदों तीर लग्या है वो जिहड़ा मुनि सरवण है वो कहंदे डिग पिया है। निसरी मुखत हहकार तुन हाँ डिगदिया सार सरवण ब्राह्मण दे मुख तो हाय हाय दी आवाज ही निकली भी हाय मैं मर गया। मृग नाथ कहा नृप जाए लह इधर जरा हरन नूं मारन वाला है दशरथ है कहंदे वो राजा जाके भी राजे हरन दा किथे कंत होया हरन किथे के मरिया जाके की वेखदा है। दिज देख दो कर दांत गह उथे तो सरवण ब्राह्मण है उहदे तीर वजया देख के हत्थां विच ते दंदां विच कर दांत गए अपने जिहड़े दंदां दे नाल हत्थ जे फड़ ले झून लग्या भी आ की भाना वरत गया है। सरवण बाच कछ प्राण रहे ते मद तन वो जिहड़ा सरवण अंदले दा पुत्र सी जदों तीर वजे और शरीर दे विच थोड़े जे प्राण जे रह गए बस मरनी लग्या सी।
ਨਿਕਰੰਤ ਕਹਾ ਜੀ ਬਿਪ ਨਿਰਪੰ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੇ ਉਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਰਵਣ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦਸ਼ਰਥ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੁਰਤਾਤ ਰੋ ਮਾਤ ਨਰਿਛਸ ਪਰੇ। ਵੀ ਦਸ਼ਰਥ ਰਾਜੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵੀ ਫਲਾਨੇ ਥਾਂ ਪਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਤਿਹ ਪਾਣ ਪਿਆਇ ਨਿਰਪਾਦ ਮਰੇ। ਹੋ ਭਈ ਮਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਵੀ ਰਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦੇ, ਪਾਣੀ ਛਕਾ ਦੇ। ਪਾਦੜੀ ਛੰਦ ਬਿਨ ਚੱਛ ਭੂਪ ਦਉ ਤਾਤ ਮਾਤ। ਹੈ ਵੀ ਰਾਜੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਆ ਦੋਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਅੰਨੇ ਹਨ। ਤਿਨ ਦੇਹ ਪਾਨ ਤੋਹ ਕਹੋ ਬਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮਮ ਕਥਾ ਨ ਤਿਨ ਕਹੀਓ ਪ੍ਰਬੀਨ। ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਰਾਜੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਂ ਵੀ ਤੀਰ ਵੱਜ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀ ਤੂੰ। ਸੁਨ ਮਰਿਓ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਹੋਏ ਛੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਸਰਵਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਭਾਂਤ ਜਬੈ ਦਿਜ ਕਹੈ ਬੈਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਵਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਦਸ਼ਰਥ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹਨ ਜਲ ਸੁਨਤ ਭੂਪ ਚੁਐ ਚੱਲੇ ਨੈਣ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਜਲ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੜਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਤ੍ਰਿਗ ਮੋਹ ਜਿਨ ਸੋ ਕੀਨੋ ਕੁਕਰਮ। ਹਾਂ, ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਟਾ ਲਾਣਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਰਕਾਰ ਹੈ 100 ਵਾਰੀ ਫਿਟੇ ਲਾਣਤਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹਰਨ ਪਿੱਛੇ। ਹੱਥ ਭਇਓ ਰਾਜ ਅਰ ਗਇਓ ਧਰਮ। ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਵੀ ਚਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਵੀ ਸਮਝ ਲੋ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਬ ਲਿਓ ਭੂਪ ਤਿਹ ਸਰ ਨਿਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਦਸ਼ਰਥ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਵਣ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੀਰ ਜਾ ਵੱਜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਬ ਤਜੇ ਪ੍ਰਾਨ ਮੁਨਬਰ ਉਦਾਰ। ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੁਨੀ ਭਾਵ ਸਰਵਣ ਨੇ ਤੀਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਗਏ, ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਪੁਨ ਭਇਓ ਰਾਵ ਮਨ ਮੈਂ ਉਦਾਸ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਦਸ਼ਰਥ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਮੁਰਝਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਪਲਟ ਜਾਨਕੀ ਤਜੀ ਆਸ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ, ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਸਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਘਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਠਟੀ ਕੇ ਧਾਰੋ ਜੋਗ ਭੇਸ। ਤਾਂ ਦਸ਼ਰਥ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਚਿਆਂ ਧਾਲੀ ਆ ਰਾਜਿਆਂ ਬਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਜੇ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋਗ ਭੇਸ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਕਤ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਕਹੂੰ ਬਸੋ ਜਾਏ ਬਨ ਤਿਆਗ ਦੇਸ਼। ਆਪਣਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਾਂ ਮੈਂ। ਕਿਹ ਕਾਜ ਮੋਰੀ ਇਹ ਰਾਜ ਸਾਜ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਮੇਰੇ ਭਲਾ ਹੁਣ ਕਿਸ ਕੰਮ ਹੈ। ਦਿਜ ਮਾਰ ਕੀਓ ਜਿਨ ਅਸ ਕੁਕਾਜ। ਇਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਹੋ ਜਾ ਬਹੁਤ ਖੋਟਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਂਤ ਕਹੀ ਪੁਨ ਨਿਰਪ ਪ੍ਰਬੀਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦਸ਼ਰਥ ਰਾਜੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆਖੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂ, ਯੁਧਿਆ ਨੂੰ ਜਾਊਂ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਕੱਟਾਂਗਾ। ਸਭ ਜਗਤ ਕਾਲ ਕਰ ਮੈਂ ਅਧੀਨ। ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸਿਆਣਾ ਰਵੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਉਵੇਂ ਸਾਰੇ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਬ ਕਰੋ ਕਛੂ ਐਸੋ ਉਪਾਏ। ਫਿਰ ਦਸ਼ਰਥ ਰਾਜਾ
ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੋਈ ਐਸਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੀਲਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂ ਜਾਤੇ ਸੋ ਬਚੈ ਤਿਹ ਤਾਤ ਮਾਏ। ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਰੀ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤਾਂ ਬਚੀ ਜਾਣ ਨਾ। ਭਰ ਲਿਓ ਕੁੰਭ ਸਿਰ ਪੈ ਉਠਾਏ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਰਜੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰ ਲਿਆ, ਦਸ਼ਰਥ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਹਿ ਗਇਓ ਜਹਾ ਦਿਜ ਤਾਤ ਮਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅੰਦਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਜਬ ਗਇਓ ਨਿਕਟ ਤਿਨ ਕੇ ਸੋ ਧਾਰ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਬ ਲਖੀ ਦੁਹੂ ਤੇ ਪਾਵ ਚਾਰ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਅੰਦਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਜੀ ਲਿਖ ਲਈ ਹੈ, ਜਾਣ ਲਈ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਖੜਕਾ ਜਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ। ਦਿਜ ਬਾਚ ਰਾਜਾ ਸੋ ਕਹਿ ਕਹੋ ਪੁੱਤਰ ਲਾਗੀ ਅਵਾਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਅੰਦਲਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੱਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਨ ਰਹਿਓ ਮੋਨ ਭੂਪਤ ਉਦਾਰ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਦਸ਼ਰਥ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੁਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅੰਦਲੇ ਦੀ ਦਸ਼ਰਥ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿਓ ਕਾਹੇ ਬੋਲਤ ਨਾ ਪੂਤ। ਉਹ ਅੰਦਲਾ ਪਿਓ ਫੇਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪੁੱਤਰ ਸਰਵਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਰਾਜ ਲਹਿ ਕੈ ਕਸੂਤ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਹੁਣ ਕਸੂਤੀ ਜੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਕੇ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਫੇਰ ਮਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਨਿਰਪ ਦਿਓ ਪਾਨ ਤੇ ਪਾਨ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦਸ਼ਰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਜਾ ਫੜਾਇਆ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ। ਚੱਕ ਰਹੇ ਅੰਧ ਤੇ ਕਰ ਸੁਹਾਏ। ਹਾਥੀਆ ਸ਼ੋ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਉਹ ਬੜਾ ਚਕਰਤ ਜੀ ਹੋ ਰਹੇ, ਹੈਰਾਨ ਜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਕਰ ਕੋਪ ਕਹਿਓ ਤੂੰ ਆਹੇ ਕੋਏ। ਅੰਦਲੇ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਦੱਸੋ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਤਿਮ ਸੁਨਤ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰਪ ਦਇਓ ਰੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਲੇ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਦਸ਼ਰਥ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਬਾਚ ਦਿਜ ਸੋਹਉ ਪੁੱਤਰ ਘਾਤ ਤਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣੇਸ਼। ਮੈਂ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਈਸ਼ ਮਾਲਕ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਜਿਹ ਹਾਨਿਓ ਸਰਵਣ ਤਬ ਸੁਤ ਸੁਦੇਸ਼। ਜਿਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਾਤਲ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ। ਮੈਂ ਪਰਿਓ ਸ਼ਰਨ ਦਸ਼ਰਥ ਰਾਜ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਸ਼ਰਥ ਰਾਜਾ ਹੈ ਵੀ ਅੰਦਲੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਚਾਹੋ ਸੋ ਕਰੋ ਮੋਹ ਵਿਪ ਆਏ। ਹੈ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕਰ ਲੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈ। ਰਾਖੈ ਤੋ ਰਾਖ ਮਾਰ ਤੋ ਮਾਰ। ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਰੱਖ ਲੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਪਰਿਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਰੈ ਦੁਆਰ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਦੇ ਆ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਤਬ ਕਹੀ ਤਿਨੋ ਦਸ਼ਰਥ ਰਾਜ। ਆਹ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਸ਼ਰਥ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਅੰਦਲੇ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਬਹੁ ਕਾਸ਼ਟ ਅਗਨ ਦਵੈ ਦੇ ਮੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਦਸ਼ਰਥ ਰਾਜੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗ ਵੀ ਮੰਗਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਤਬ ਲਿਓ ਅਧਿਕ ਕਾਸ਼ਟ ਮੰਗਾਏ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦਸ਼ਰਥ ਰਾਜੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਲਈ। ਚੜ ਬੈਠੇ ਤਹਾਂ ਸਲ ਕੋ ਬਨਾਏ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਲਾ ਅੰਦੀ ਉਹ ਚਿਖਾ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਚਹੂ ਔਰ ਦਈ ਜਵਾਲਾ ਜਗਾਏ। ਚਾਰੇ ਤਰਫੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਪੁਰਜਵਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਜ ਜਾਨ ਗਈ ਪਾਵਕ ਸਿਰਾਏ। ਪਰ ਵੇ ਜਪੀ ਤਪੀ ਸੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ, ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਗ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਬ ਜੋਗ ਅਗਨ ਤਨ ਤੇ ਉਪਰਾਜ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸਾਡਾ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਗ ਅਗਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਦੁਹ ਮਰਨ ਜਰਨ ਕੋ ਸਜਿਓ ਸਾਜ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਕੇ ਸੜ ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਸਜਾਇਆ, ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਸਮ ਭਏ ਤੇ ਬੀਚ ਆਪ। ਉਹ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਗ ਅਗਨੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਭਸਮ ਹੋ ਗਏ, ਸੁਆਹ ਦੀ ਢੇਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਕੋਪ ਦੁਹੂ ਨਿਪ ਦਿਓ ਸਰਾਪ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਸ਼ਰਥ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਜ ਬਾਚ ਰਾਜਾ ਸੋ ਜਿਮ ਤਜੇ ਪ੍ਰਾਨ ਹਮ